ассалому алайкум хонандагони азиз. дарси 16 мо фишори атмосферӣ мебошад. Атмосфери замин қабати газе ки заминро иҳота кардааст атмосфери замин меноманд. чӣ хеле ки медонем дар атрофи замин қабати газе мавҷуд аст ки онро атмосфера мегӯянд. Атмосфери замин аз 78% нитроген, 21% оксиген ва 1% баъзе газҳои дигар аз ҷумла газҳои инертӣ, буғи об ва дигар газҳо иборат аст. фишори атмосферӣ чист? фишоре ки атмосфери замин ба ҳамаи предметҳои дар сатҳи он буда ба амал меорад фишори атмосферӣ номида мешавад. барои боз ҳам нахтар фаҳмидан биёед расми кураи заминро тасвир менамоем. кураи замин гуфта фикр намоем. дар атрофи ин кура қабати газие мавҷуд аст ки онро мо атмосфери замин меномем. аз сабаби қувваи ҷозибаи замин молекулаҳои ҳаво ба маркази замин кашида мешавад. аз ин сабаб фишори атмосферӣ дар сатҳи замин қимати номиналӣ яъне қимати мӯътадилро дорад. вақте ки мо аз замин ҳар чӣ қадар болотар бароем фишори атмосферӣ дар он ҷо кам мешавад. агар ба дохили замин ба шахта ворид шавем фишори атмосферӣ бошад боз зиёдтар мешавад. биёед якчанд нуқтаҳоеро ҳамроҳ дида мебароем. фарз кардем шахтаро нуқтаи 1 мегӯем, сатҳи заминро нуқтаи 2 ва дар ягон баландии 1 нуқтаи 3 ва дар баландии боз ҳам зиёдтар нуқтаи 4. ана ҳамин 4 нуқтаро дар ин нуқтаҳо фишори атмосфериро зикр менамоем. барои он ки фишори атмосферӣ дар кадоме аз ин нуқтаҳо зиёдтар аст хубтар фаҳмем боз як расми дигарро тасвир менамоем. фарз мекунем дар рӯи миз 4 хишт боли ҳам гузошта шуда бошанд. хишти 1, 2, 3 ва 4. мо ҳамагон медонем ки фишори аз ҳама зиёд дар поёни хишти 1 зиёд аст. барои он ки дар ин нуқтаи 1 ҳар 4 хиштҳо фишор меоранд. аз сабаби қувваи вазнинӣ зиёд будан фишор аз ҳама дар нуқтаи 1 зиёд аст. баъдан дар нуқтаи 2 каме хурдтар, дар нуқтаи 3 боз хурд ва дар нуқтаи 4 аз ҳама хурд мебошад. ин аз қувваи ҷозибаи замин вобаста аст. ҳамаи ҷисмҳо ба маркази замин ҷазб карда мешаванд, кашида мешаванд. аз ҳамин сабаб дар нуқтаи 1 ҳар 4 хиштҳо ки фишор меоранд аз ҳамин сабаб дар нуқтаи 1 фишор аз ҳама зиёд аст. мисли ҳамин дар расми якум ки мо нуқтаҳоро ишора намудем дар он ҷо низ фишор дар нуқтаи 1 аз ҳама зиёд, дар нуқтаи 2 камтар, дар нуқтаи 3 боз кам ва дар нуқтаи 4 хеле кам мебошад. барои он ки тамоми қабатҳои атмосфера сатҳи дар замин буда ҷисмҳоро чӣ кор мекунанд? фишор меоранд. аз ин сабаб дар сатҳи замин фишор мӯътадил ҳисобида шудааст ва дар чуқурии замин фишор боз ҳам зиёдтар мешудааст. пас аз рӯи ин ду расм гуфта метавонем ки фишор дар нуқтаи 1 аз ҳама зиёд назар ба нуқтаи 2, фишори 2 назар ба нуқтаи 3 зиёдтар аст ва фишори нуқтаи 3 аз фишори нуқтаи 4 боз ҳам зиёдтар аст. ин формулае ки навиштем ба ҳар ду расм мувофиқ меояд. пас гуфтан мумкин аст ки фишори атмосферӣ бо зиёд шудани баландӣ кам мешавад ва дар чуқурии сатҳи замин рафтан фишори атмосферӣ зиёд мешудааст. фишори атмосферӣ дар наздикиҳои сатҳи замин мувофиқи ҳисобу китобҳо муайян карда шудааст ки тағйироти фишори атмосферӣ дар ҳар 10 метр андар 111 паскал ва ё дар ҳар 12 метр андар 1 миллиметри сутунчии симобӣ яъне 133,3 паскал муайян карда шудааст. дар таърих яке аз олимоне ки оид ба чен кардани фишори атмосферӣ кор кардааст ин шогирди олими итолиёвӣ Галилео Галилей Еванҷелиста Торричелли ба ҳисоб меравад. ин нафар оид ба фишори атмосферӣ якчанд
حساب و کتاب ها گذرانده، در نتیجه معین کرده است که در سطح زمین فشار اتمسفری به 760 میلیمتر ستونچی سیمابی و یا 101325 پاسکال برابر بودنی فشار اتمسفری رو چین کرده است. حالا من رسمی تجربه توریچلی رو کوشش میکنم که تصویر کرده باشم. او نیچه درازیش 1 متر رو که 1000 میلیمتر گفتم ممکن است میگیرد. در اول او این نیچه رو با سیماب پر میکند. انا همین طور تا اینجا با سیماب پر میکند و سطح طرفی کشادهش رو با یگان پردمت محکم نموده آهسته نوک کشادی این نیچه رو به ظرف سیمابدار داخل میکند. نیچه 1000 تا تقسیمات داشت، یعنی درازیش 1 متر 1000 میلیمتر داشت. وقتی که نیچه سیمابدار رو به ظرف سیمابدار چپه می نماید تقریبا تا 760 میلیمتر سیماب باقی می ماند و در بالا واکوم پیدا می شود. واکوم. از اینجا او خلاصه می برارد که در سطح زمین فشار اتمسفری برابر است به فشار ستون 760 میلیمتر سیماب. از اینجاست که فشار اتمسفری را با میلیمتر ستونچی سیمابی و یا پاسکال چین کردن ممکن است. پس او تجربه ها را در سطح زمین، در نزدیکی سطح بحر و در قله های که بسیار تکرار به تکرار گذرانده در حقیقت معین میکند که در قله که فشار اتمسفری خورد است، در سطح زمین نرمالی است و در چقوری شخته از سطح زمین نیز فشارش زیادتر بوده است که این رو ما در سلاید پیشینه همراه گفته گذاشتیم. پس خلاصه میبراریم که 760 میلیمتر ستونچی سیمابی برابر است به 101325 پاسکال. از اینجا گفته میتونیم که 1 میلیمتر ستونچی سیمابی برابر است به تقریبا 133 پاسکال. برای موضوع رو باز هم خوبتر فهمیدن یک چند مسئله ها رو دیده میبراییم. مسئله یکم، بزرگی قوه را حساب کرده یابید که هوا با آن به سطح میز درازیش 1.12 متر و پهناییش 60 سانتی متر فشار می آورد. فشار اتمسفری را 10 درجهش 5 پاسکال گیرید. برای حساب کردن قوه فشار اتمسفری برای میز ما درازی و یا بری میز را به متر افاده می نماییم که 0.6 متر می شود. اکنون از روی فرموله فشار قوه را معین می کنیم. ما در درس های گذشته گفته بودیم که فرموله فشار برابر است قوه F تقسیم مساحت S. از اینجا ما قوه را معین میکنیم. F برابر P ضرب S. عصبی آن که مساحت میز داده نشده است ولی اندازه هایش داده شده است، به جای مساحت ما میتوانیم A ضرب B گذاریم. قیمت های داده شده رو به فرموله گذاشته حساب می نماییم. 10 درجهش 5 پاسکال ضرب 1.12 متر ضرب 0.6 متر. این برابر می شود به 72,000 نیوتن و یا اینکه 72 کیلو نیوتن. یعنی جواب مسئله مذکور قوه فشار اتمسفری به میز 72 کیلو نیوتن بوده است. مسئله دیگر، هنگامی در نزدیکی های سطح زمین معتدل بودن فشار اتمسفری بارومتر درون کابین عملیات داروپاشک فشار 100,641 پاسکال را نشان داد. بلندی پرواز عملیات چقدر بوده است؟ ما در یک چند سلاید های پیشینه گفته گذاشتیم که در نزدیکی های زمین حساب کرده شده است که در هر یک 10 متر فشار اتمسفری اندر 111 پاسکال فرق میکند. این بسیار استفاده تجربی خوب دارد. برای این
استفاده میبریم تناسب زیرین را. موافق حساب کتاب ها معلوم شده است که در هر 10 متر فشار اتمسفری به 111 پاسکال تغییر می‌یابد. در یگان بلندی معین اش باشد به دلتا پی قدر تغییر می‌یابد. از آن که فشار اتمسفری در سطح زمین و در بلندی معلوم است، ما تغییرات فشار را در اول معین میکنیم. دلتا پی برابر فشار پایانی فشار بالایی همیشه طرح کرده میشد، برای آنکه در پایان فشار زیادتر است. پس فشار معتدل طرح فشاری که در نقطه بالا با سمالیات نشان میدهد. به جای فشار معتدل 101,325 پاسکال طرح 100,641 پاسکال. این برابر می شود به 684 پاسکال. اکنون تناسب بالایی را استفاده کرده بلندی پرواز سمالیات را معین میکنیم. اش برابر 111 پاسکال به مخرج کسر و در صورت کسر باشد 10 متر ضرب دلتا پی برابر 10 متر ضرب 684 پاسکال تقسیم 111 پاسکال. پاسکال با پاسکال اختصار می شود و قیمتی حاصل کرده کسری مذکور تقریبا به 61 متر برابر می شود. از اینجاست که پرواز سمالیات در بلندی 61 متر اجرا شده ایستاده است. با این راه عادتا بلندی پرواز سمالیات ها، بلندی قله کوه، چقوری شخته و دیگر نقطه هایی که در نزدیکی سطح زمین جایگیر است یافتن ممکن است. ناگفته نماند که فشار اتمسفری با اسباب چنین کرده می شود که نام آن بارومتر گرفته است. بارومتری که در سلاید پیشینه گفته گذاشتیم بارومتر سیمابی نام داشت، اما بارومترهای نیز وجود دارند که آنها بی سیماب کار میکنند. این گونه بارومترهای بیمایه را بارومتر انیروید نیز